नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूँ सतीश एन STJ HPS श्रीगिरे। बच्चे आज 8वीं कक्षा का पाठ 11 पाठ का नाम है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। बच्चे देखिए, यह संकलित पाठ है, क्रोडीकृत या संकलित पाठ। ओके, मैं एक बार इस पाठ को वाचन करता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। सालू मರದ तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आई ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगय्या और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते हैं। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कय्या था। वे भी अनपढ़ थे। रोज़ दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूख रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश BN को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कय्या दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंगस्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। यह काम आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हुलीकल और कडूरू के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कय्या चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार,
इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2015 में तिम्मक्का जी ने सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रहीं। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है, जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी साधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। ओके बच्चे, देखिए सालुमರದ तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ। पुरस्कार का अर्थ है इनाम। पुरस्कार का अर्थ है इनाम। ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ। उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए हैं, ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। की ಏಕೆಂದರೆ की का अर्थ है रस्वाक्षर की का अर्थ है ಏಕೆಂದರೆ समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸಾಲ್, ಉದಾಹರಣೆ, ಮಿಸಾಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಹಿಳೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇಸ್ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಕೆ ಜೀವನ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಕಿತನಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ನಾವು ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಜಿತನಾ ಎಷ್ಟು, ಕಿತನಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಕಿತನಾ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ। आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाले एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। ಅಂದರೆ ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ गरीब का विलोम शब्द है अमीर, गरीब। ಬಡ, ಇವರು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಅನ್ಪಢ್, अनपढ़ का अर्थ है अनक्षरस्थ।
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ. ಇವರ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे. ओके. तिम्मक्का का जन्म तुमकूरू जिला गुब्बी तालूका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ. ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ. उनके पिता ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ और माता ವಿಜಯಮ್ಮ. ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಮ್ಮ. उनके पिता ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ और माता विजयಮ್ಮ थे. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ इनकी 6 संतानों में से एक थी. ಅವರ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದರು? ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपने पेट पालते थे. ಆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಮ್ಮ ಎಂಬಂತಹ ದಂಪತಿ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮೆಹನತ್ ಮೆಹನತ್ ಅರ್ಥ ಹೈ ಮೆಹನತ್ मेहनत मजदूरी परिश्रम. मेहनत का अर्थ है परिश्रम. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪತಿ का नाम ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ थे. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪತಿ का नाम ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ था. ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ವೇ ಬಿ ಅನ್ಪಡ್ತೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದರು? ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಪತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದರು? ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಜ್ ದೂಸರೋं के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे. ಅವರು ದೂಸರೋं के ಬೇರೆಯವರ ಖೇತ್ खेत का अर्थ है ಹೊಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. इस दंपति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. ಅವರು ಆ ಒಂದು ದಂಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ನಿವಾಲ. ಕೌರ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ನಿವಾಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಮಾಯಿ ಬಿ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ತಿ. ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಏನಿತ್ತು? ಕಮಾಯಿ. ಕಮಾಯಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಆದಾಯ. ಕಮಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬಹುತ್ ಕಮ್ ತಿ. ಕಮ್ ಕಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹೈ ಬಹುತ್. ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಜ್ದೂರಿ ನಹಿ ಕರ್ತೇತೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಸಿವುಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭೂಕ್ ರಹನ ಪಡ್ತಾತ. ಹಸುವಿನಿಂದನೇ ಆ ದಿನವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭೂಕ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಹಸಿವು. ಭೂಕ್ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಸ್ಸಂತಾಂತಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತಾನ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹೈ. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬಚ್ಚೋं के लिए तरस जाते थे. ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ तरस जाते थे. तरस जाना. तरस जाना का अर्थ है
तड़पना, तड़पना। इसका अर्थ है बेचैन करना, रहना। इसका और एक अर्थ है बेचैन रहना, बेचैन रहना और तड़पना, तरस जाना। ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद दिया. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, दत्त ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोग की कटु निंदा सुननी पड़ी. ಅವರು ದತ್ತಪುತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಜನರು ಲೋಕ್ ಆದ್ಮಿಯೋ ಯಾ ಆಮ್ ಲೋಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಟು ನಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪನೆ ಬೇಟೆ ಕೋ ವಾಪಸ್ ಲೇ ಲಿಯಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ का अर्थ है लौट. ವಾಪಸ್ ಲೌಟ್, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳಿಸಿದರು. अपने दत्तक पुत्र कोकर ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಹು ದುಃಖಿ ಹುಯಿ. ಆ ದತ್ತು ಮಗ ಮರಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹು ದುಃಖಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಯಾರು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತುಂಬ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಂದರೆ ದತ್ತು ಮಗವನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೇಕಿನ್ सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बियन को पुत्र के रूप में अपनाया. ಅವರು 2005ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಲ್ಲೂರಿನ ಉಮೇಶ ಬಿಯನ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಬ್ ಉನ್ಕಿ ದೇಖ್ಭಾಲ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಇಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ, ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿಯನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಯನ್ ಅವರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ಇಂದು ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೋನೋನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಿ ಏನೆಂದರೆ अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लें. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಉನ್ಕೆ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹಿ ಶ್ರೀರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಮಂದಿರ್ ತಾ. ಅವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಿತ್ತು, ಶ್ರೀರಂಗಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಮಂದಿರ್ ದೇವಾಲಯ, ಮಂದಿರ್ का अर्थ है ದೇವಾಲಯ. ಅವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು, ಅವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ. ಆ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು, ಶ್ರೀರಂಗಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇತ್ತು. ಜಹಾ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಮೇಲಾ ಲಗ್ತಾ ತಾ. ಜಹಾ ಅಲ್ಲಿ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇಳ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೀನೆಕೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾನಿ ಕಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕಿಯಾ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने,
ಬಾತ್ ಸೋಚಿ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ದೋನೋ ಹೋರ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಲಗಾನ, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು. ಪೇಡ್ ಲಗಾನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಯಹ ಕಾಮ್ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸಾನ್ ಸುಲಭ, आसान, आसान का अर्थ है सुलभ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. फिर भी उन्होंने पुलिकल और कदूरू के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹುಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕದೂರು ಏನಿದೆ, ಆ ಕದೂರು ಮತ್ತು ಹುಲಿಕಲ್ ನಡುವೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕದೂರಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ಆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರಸ್ತೆಯ ದೋನೋ ಹೋರ್, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಗದ್ ಕ ಪೇಡ್ ಲಗಾನೆ ತ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬರ್ಗದ್ ಪೇಡನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಯಾರು? ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಬರ್ಗದ್ ಕ ಅರ್ಥ ಹೈ ವಟವೃಕ್ಷ, ಆಲದ ಮರ. ಬರ್ಗದ್ का अर्थ है वटवृक्ष. वृक्ष का अर्थ है तरु, पेड़. तरु पेड़ दोनों पर्यायवाची शब्द है. वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़ और तरु. उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಡು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದರು. पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए. साल का अर्थ है साल. साल का अर्थ है वर्ष या वर्ष. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10, ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 10 ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ದೂಸರೆ ಸಾಲ್, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅನಂತರ ತೀಸರೆ ಸಾಲ್, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 90 ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಮರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದರು. यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಹೋಯಿತು. पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए. ಆ ಒಂದು ಮರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ರಾಹಗೀರೋ, ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ. ರಾಹಗೀರೋ का अर्थ है ದಾರಿ ಹೋಕರು, ಅಂದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಏನಿದ್ರು ಆ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಛಾಯಾ का अर्थ है ನೆರಳು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವ್ರು ಪಕ್ಷಿಯೋं के ಆಶ್ರಯಧಾಮ भी बन गए. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಧಾಮವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ವು. ಪಕ್ಷಿ का अर्थ है पक्षी. कग कहते हैं, कग पक्षी को हम क्या कहते हैं, कग कहते हैं.
पक्षी कग। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत भी घड़िया ಶುರು हुई. ಅವರ ಒಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೀತು. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವು असंबद्धಗೊಂಡಿತು. तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई. ಅವರ ಒಂದು ಪತಿಯ ತಬಿಯತ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೆಟ್ಟೋಯಿತು. ಅವರ ಒಂದು ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಬುರಿ ಹಾಲತ್ ಮೇ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚಲ್ ಬಸೆ. ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪತಿ ದೇಹಾಂತಗೊಂಡರು, ಅಂದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಬ್ ಅಕೇಲಿ ಪಡ್ ಗೈ. ಆಗ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬರೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಫಿರ್ ಬಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಫಿರ್ ಬಿ ಆದರೂ ಹಿಮ್ಮತ್ का अर्थ है धीरज, धैर्य. हिम्मत धैर्य या धीरज. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೋತೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ತಲ್ಲೀನ್ ರಹಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು, ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೇ ಅಬ್ ತಕ್ 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಬ್ ತಕ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 300 ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 300 ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अब हमारे कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग और सेवा के लिए नाडोजा पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी रुक्मित वीरचक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारांत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कार से अलंकृत किया गया है. ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಇನಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಹೈ ಇನಾಮ್, ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಡೋಜ, ಈ ನಾಡೋಜ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಡಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು, ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೃಕ್ಷಮಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವೀರಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಧೈರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಡಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಜಿ सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಿದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ
ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಿದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ जी सन 2012 में संपन्न प्राप्त राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रहीं. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिಮ್ಮಕ್ಕ अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही हैं. ಇವರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. पर्यावरण का अर्थ है परिसर. पर्यावरण का अर्थ है परिसर. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अपने पति की याद में उन्होंने हुलीकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है. और ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿನೇ ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिಮ್ಮಕ್ಕ को मिली है. ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही हैं. ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ दर्द का अर्थ है ನೋವು, ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಲೀಫ್ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರುವರು. तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिಮ್ಮಕ್ಕ का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है. ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. इसके लिए एक ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ है ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾಗೃತ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು
ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.